KVR Maths Academy, Maths an Easy Way. Hi viewers, welcome to KVR Maths Academy. In this video, let's discuss exercise 3.2 in pair of linear equations of 10th class mathematics. Right? Yes, before doing these problems, viewers, please subscribe my YouTube channel. Those who are not subscribed. Thank you. Yes, let's go through this. Yeah. First question. Solve the following pair of linear equations by substitution method. Solve the following pair of linear equations by substitution method. అంటే మనం pair of linear equations in two variables ఇచ్చాడు. టోటల్గా ఇందులో 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు. 1 by 1 substitution method యూజ్ చేసి x and y values find out చేద్దాం. Right? First one. Given equations are x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. Solution. Given equations are x plus y is equal to 14, this is equation number 1, and x minus y is equal to 4, this is equation number 2. Right, substitution method enti, let us take first one. From this x plus y is equal to 14 kada, x value find out cheddam. From 1 x plus y is equal to 14 kada, x is equal to 14 minus y. X is equal to 14 minus y. X is equal to 14 minus y, substitute equation number 2. X is equal to 14 minus y, substitute in 2. 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో x minus y is equal to 4 కదా, సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి, సో x ప్లేస్లో 14 minus y సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 14 minus y is equal to 4 అంటే x ప్లేస్లో మనం 14 minus y సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనమాట. మైనస్ y యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాస్తాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. 14 minus y will be minus 2y is equal to 4. Yes, చూడండి, minus 2y is equal to 4 plus 14 into transfer to this side, minus 14. Minus 2y is equal to 4 minus 14 will be minus 10. Minus will be cancelled, y is equal to 10 by 2. So y is equal to 5 వచ్చింది. 2 5 is 10 కదా, y is equal to 5. So y is equal to 5, substitute in equation 1. Y is equal to 5, substitute in 1. 1 ఏంటమ్మా, x plus y is equal to 14 కదా. Yes, x plus y is equal to 14. x plus y అంటే ఎంత వచ్చింది, 5 is equal to 14. x is equal to 14 minus 5. x is equal to 14 minus 5 will be 9. Therefore x is equal to 9 and y is equal to 5. Have you understood clearly? Yes, note it down. Next, second question. S minus t is equal to 3 and s by 3 plus t by 2 is equal to 6. Right? Yes. Solution. Given equations are, చూడండి, s minus t is equal to 3 and s by 3 plus t by 2 is equal to 6. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. రైట్, సో s మైనస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కదా, దీని నుంచే మార్దాం. చూడండి, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు t ప్లస్ 3 అవుతుంది. మైనస్ t ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ దిస్ సైడ్ మీన్స్ దిస్ విల్ బి ప్లస్ t. దిస్ ఈజ్ 3. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకుందాం. రైట్, సో s ఈజ్ ఈక్వల్ టు t బై 3, సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 2. s ఈజ్ ఈక్వల్ టు t ప్లస్ 3, substitute in 2. రైట్, ఇదేంటి, s by 3 plus t by 2 is equal to 6 కదమ్మా. అంటే s ప్లేస్లో t by 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. t plus 3 by 3 plus t by 2 is equal to 6. రైట్, వీటికి ఎల్సిఎం చేసాం అనుకోండి, 3కి 2కి ఎల్సిఎం 6 అవుతుంది. రైట్, ఎల్సిఎం 6. సో దిస్ విల్ బి 2 into t plus 3 plus 3 into t, 3t.
is equal to 6. Right? 2t plus 2 3s are 6 plus 3t is equal to 6. 6 also transferred to this side. It will be into 6. 2t plus 3t. Yes. 5t plus 6 is equal to 6 6 are 36. 5t is equal to 36 minus 6. 5t is equal to 30. T is equal to 30 by 5. That will be 6. అంటే t is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా 6 వచ్చింది. t is equal to 6 substitute in 3. 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే s is equal to ఏంటి t plus 3 కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు t అంటే 6 plus 3. s is equal to 6 plus 3 9. Therefore s is equal to 9 and t is equal to 6. Is it clear? Yes, note it down. Next, third one. Given equations are 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. Yes, solution. Given equations are 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. Right, this is equation 1 అనుకుందాం, ఇది equation 2 అనుకుందాం. రైట్, ఇక్కడ నుంచి x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. చూడండి 3x minus y is equal to 3 కదా, 3x is equal to y transferred in this side, this will be y plus 3. x is equal to y plus 3 by 3. x is equal to y plus 3 by 3. So this is equation 3 అనుకుందాం అమ్మా. సో substitute 3 into substitute 3 into s2 into 9x minus 3y is equal to 9. So that implies 9 into x అంటే ఏమొచ్చింది y plus 3 by 3 minus 3y is equal to 9. చూడండి ఇక్కడ 3 times get cancelled, అవునమ్మా. సో 3 into y 3y ఇక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి. 3 into y 3y plus 3 3s are 9 minus 3y. 3y is equal to 9. సో ఇక్కడ ప్లస్ 3y మైనస్ 3y గెట్ క్యాన్సిల్, 9 is equal to 9. చూడండి ఇక్కడ వేరియబుల్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. వేరియబుల్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్కి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. విన్నామా, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. చూడండి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. 3/9 a1/a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1/b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1/c2 అన్నీ ఈక్వల్ వచ్చేసినాయి, ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది, అవునా. సో దీస్ therefore the given equations have infinite number of solutions. అంటే సొల్యూషన్ ఓన్లీ 1తో ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎన్ని సొల్యూషన్స్ అయినా వస్తాయి అన్నమాట. ఇలాగా వేరియబుల్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మిగతావి ఈక్వల్ వచ్చేసినప్పుడు. ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి. ఎస్, ఫోర్త్ వన్. 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. Right? Yes, solution. Given equations are 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ప్రతి టర్మ్లో కూడా 1 డిజిట్ మాత్రమే ఉంది, అవునమ్మా. సో బోత్ సైడ్స్ ఏం చేద్దామంటే 1 డిజిట్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ 10తో మల్టిప్లై చేద్దాం. సో ఇది ఇంటూ 10 చేద్దాం, ఇది కూడా ఇంటూ 10 చేద్దాం. 10తో చేసినందువల్ల దాని వాల్యూస్ అయితే మారవు కదా. ఎస్, 10 into 0.2x అంటే ఎస్ 2x ప్లస్ ఇది 10 into 0.3y అంటే 3y is equal to 10 into 1.3 13. 2x plus 3y is equal to 13. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అయింది. నెక్స్ట్
ఇదేమవుతుంది 4x ప్లస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. ఇది ఈక్వేషన్ 2 అయింది. రైట్. సో ఫ్రమ్ 1 మనం అర్థం 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 మైనస్ 3y, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 మైనస్ 3y బై 2. ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకుందాం. సో ఫ్రమ్ 1 మాత్రం మార్చాం, ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇక్కడ. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ 3 into, రైట్? ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ 3 into ప్లస్ 4x ప్లస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23 కదా. ఎస్, ఎక్స్ వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 4 into 13 మైనస్ 3y బై 2 ప్లస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. 2 ఇందులో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. 2 13s are 26 మైనస్ 2 3s are 6y ప్లస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. చూడండి, మైనస్ 6y ప్లస్ y అంటే మైనస్ 1y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23 మైనస్ 26. సో మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3. మైనస్ మైనస్ విల్ బి క్యాన్సిల్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 వచ్చింది. ఎస్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సబ్స్టిట్యూట్ in 3. చూద్దాం. చూడండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 మైనస్ 3 into 3 by 2. దట్ ఈస్ 13 మైనస్ 3 3s are 9 by 2. 13 minus 9 అంటే 4 by 2, that is equal to 2. So therefore x is equal to 2 and y is equal to 3. Is it clear? Yes, no data. Next, fifth one. Root 2x plus root 3y is equal to 0. Root 3x minus root 8y is equal to 0. Yes, solution. Given equations are as root 2x plus root 3y is equal to 0. And root 3x minus root 8y is equal to 0. Right? Yes, from this, ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. రైట్? సో రూట్ 2x is equal to root 3y అవతల పంపిస్తే మైనస్ రూట్ 3y. ఎస్, x is equal to మైనస్ రూట్ 3 బై రూట్ 2y అనమాట. అంతే కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3 అనుకుందాం. సబ్స్టిట్యూట్ 3 into 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. రైట్? ఎస్, 2 అంటే రూట్ 3x మైనస్ రూట్ 8y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం? రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 3 బై రూట్ 2y. రూట్ 3 ఇంటూ మైనస్ రూట్ 3 బై 2y మైనస్ రూట్ 8y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 అంటే 3 మైనస్ 3 బై రూట్ 2y మైనస్ రూట్ 8y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్? దిస్ ఈజ్ మైనస్ 3y మైనస్ రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 8 అంటే ఎస్ రూట్ ఆఫ్ 16y బై రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ 3y మైనస్ 4y, రూట్ 16 అంటే 4 కదా. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ఇంటూ 0 విల్ బి 0. So minus 3y minus 4y will be minus 7y is equal to 0. That implies y is equal to 0. Right? Yes. Y is equal to 0. Substitute in 3. X is equal to minus root 3 by root 2y kada. So that is equal to minus root 3 by root 2 into 0. This is also equal to 0. 0 into anything is 0 kada. Yes, therefore x is equal to 0 and y is equal to 0. Have you understood clearly? Yes, not enough. Sixth one, solution. Yes, given equations are yes 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2 and x by 3 plus y by 2 plus is equal to 13 by 6. ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం.
సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 1 రాద్దాం. చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎల్సిఎం చేస్తే కనుక 6 అయింది ఇది. సో 2 3 టైమ్స్ కాబట్టి 9x minus 3 2 times 10y is equal to -2. 9x minus 10y is equal to 6 ఇటువైపు పంపించేయండి. 6 2s are 12 minus 12. 9x is equal to minus 12 plus 10y. X is equal to minus 12 plus 10y by 9. So this is equation 3 అయింది. రైట్. సో ఈ substitute equation 3 into substitute 3 into 2 ఏంటమ్మా x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6 కదా. x ప్లేస్లో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, మైనస్ 12 plus 10y by 9 ఓకే బై ఇక్కడ ఏముంది 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6. రైట్. ఇది చూడండి minus 12 plus 10y by 9 3s are 27 plus y by 2 is equal to 13 by 6 కదా. ఎస్ ఎల్సిఎం వచ్చి 54. 2 27 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. 2 into minus 12 minus 24 plus 2 10s are 20 y is equal to plus y plus y 27s are 27 y is equal to 13 by 6. Yes, minus 24 plus 47y is equal to 47y is equal to 13 by 6 into 54. Right? 6 how many 6 9s are 54. This will be enta minus 24 plus 47y is equal to 9 13s are 117. So 47 y is equal to 117 plus 24. This will be endama, yes, 141. 47y is equal to 141 వచ్చింది. సో y is equal to 141 by 47. 3 times get cancelled. అంటే y is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా, 3 వచ్చింది. సో y is equal to 3 substitute in 3. y is equal to 3 substitute in 3. Right. So that is x is equal to minus 12y 12 plus 10y by 9 kada. So minus 12 plus 10 into 3 by 9. Minus 12 plus 10 3s are 30 by 9. This will be 18 by 9 అంటే 2 అనమాట. 18 by 9 అంటే 2. Therefore x is equal to 2 and y is equal to 3. Have you understood clearly? Yes, Nodina. Second problem. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. And hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Come again. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. 2 linear equations ఇచ్చాడు కదమ్మా, ఇవి సాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అండ్ హెన్స్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m ఫర్ విచ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ 3. ఇందులో x అండ్ y వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి m వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లెట్స్ డూ సొల్యూషన్. గివెన్ ఈక్వేషన్స్ are yes 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Equation 1 and equation 2 these are. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లోనే చేద్దాం. చూడండి 2x plus 3y is equal to 11 కదా. సో 2x is equal to 11 minus 3y. x is equal to 11 minus 3y by 2. ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకుందాం. చూడండి x is equal to 11 minus 3y by 2 వచ్చింది. ఈ x is equal to 11 minus 3y by 2ని ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. రైట్. ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ 3 into, రైట్, దట్ ఈస్ 2x minus 4y is equal to minus 24 కదా.
ఎస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 11 మైనస్ 3y బై 2 మైనస్ 4y యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 24. చూడండి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇంకేం మిగిలింది 11 మైనస్ 3y మైనస్ 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 24. ఇక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎస్ 11 మైనస్ 3y మైనస్ 4y ఎస్ 7y మైనస్ 7y 11 minus 7y is equal to minus 24. Minus 7y is equal to minus 24 plus 11 also transferred to this side. This will be minus 11. Minus 7y is equal to minus 24. Minus 11 will be yes minus 35. Both sides minus minus will be cancelled. Y is equal to 35 by 7. Right, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల తీసుకెళ్తే డివిజన్ చేస్తుంది. 5 7 5 టైమ్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 వచ్చింది. అవునమ్మా? ఎస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సబ్స్టిట్యూట్ ఇందులో 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 3గా తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 మైనస్ 3y బై 2. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 మైనస్ 3y బై 2 కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 minus 3 into 5 by 2. X is equal to 11 minus 3 5s are 15 by 2. X is equal to minus 4 by 2. 2 times x is equal to 2 వచ్చింది. అంటే x is equal to 2 and y is equal to 5 వచ్చినాయి కదా. రైట్, మనం ఏం చేయాలి? y is equal to mx plus 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి m వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంతే కదా. ఎస్, therefore x is equal to minus 2 and y is equal to 5. Yes, these values substitute in y is equal to mx plus 3. y 5 is equal to m into minus 2 plus 3. 3 నీటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేద్దాం. 5 మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2m. ఇది 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2m. 2 by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m 1 టైమ్. దట్ ఎంప్లాయిస్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 కదా. ఎస్, అంటే x వాల్యూస్ x అండ్ y వాల్యూస్ మైనస్ 2 5 వచ్చినాయి, m వాల్యూ మైనస్ 1 వచ్చింది అనమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, నోట్ ఇట్ డౌన్. From the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. Substitution method లో చేయాలన్నమాట మనం. రైట్, ఫస్ట్ వన్, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. One number other number కంటే 3 times ఉంటుందట. అదేవిధంగా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ఈస్ 26 అట. అయితే కనుక ఆ నెంబర్స్ ఏంటి అంటున్నాడు. సో డిఫరెన్స్ ఆ టూ నెంబర్స్ వచ్చి ఎక్స్ అండ్ వై అనుకుందాం. డిఫరెన్స్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y. ఎందుకని 1 ఈజ్ 3 times ఆఫ్ ద అదర్. అంటే లార్జర్ నెంబర్ ఎక్స్ అనుకుందాం, స్మాలర్ నెంబర్ వై అనుకుందాం మనం. రైట్, సొల్యూషన్. లెట్ ద larger number be x and smaller number be y. Right, so according to the problem difference between these two numbers x minus y is equal to 26, right? And larger number is 3 times the smaller number. X is equal to 3y. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. సో x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y. వాడు ఇచ్చిన దానికి మనం రాసిన దానికి సరిపోయింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ 2 in 1. 2 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y కదా. ఇది 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇది ఏమి ఇచ్చాడు? x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26 కాబట్టి x ప్లేస్లో 3y సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 3y మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26.
3y మైనస్ వై అంటే 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26. ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తాను చూడండి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26. 2 ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటు దిస్ సైడ్, ఇట్ విల్ బి డివైడ్ బై 2. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 226 అంటే 2 13s. 2 13s 26 కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 2. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 2. yes, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 13. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 13s 39. చూడండి, లార్జర్ నెంబర్ 39 అయింది, స్మాలర్ నెంబర్ 13. చూడండి, 39 మైనస్ 13 విల్ బి 26 అండ్ 3 13s 3 టైమ్స్ అన్నాడు కాబట్టి 3 13s 39. సరిపోయింది కదా. దేర్ ఫార్ the required numbers are 39 and 13. Have you understood clearly? Yes, nodi now. Next, second one. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. అంటే 2 supplementary angles ఉన్నాయి, ఒకదానికంటే ఒకటి 18 degrees ఎక్కువట. అయితే కనుక 2 యాంగిల్స్ ఎంత అవుతాయి అంటున్నాడు. సో యాక్చువల్లీ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ 2 యాంగిల్స్ విల్ బి 180 degrees. కాంప్లిమెంటరీ అంటే 90 degrees, సప్లిమెంటరీ అంటే 180 degrees. మనకు తెలుసు కదా. ఎస్, లెట్ us do solution. Let the larger angle be x degrees and the smaller angle be y degrees. We know that x plus y is equal to 180 degrees. Supplementary angles. Supplementary angles. Given that, so the larger angle exceeds the smaller by 18 degrees అన్నాడు కదా. అంటే given that x plus 18 degrees is equal to y. x plus 18 degrees is equal to y. అంటే x is equal to y minus 18 degrees అనమాట. x is equal to y minus 18. ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ 2 in 1. సబ్స్టిట్యూట్ 2 in 1. 1 ఏంటమ్మా, x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees కాబట్టి x ప్లేస్లో y మైనస్ 18 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. y minus 18 degrees plus y is equal to 180 degrees. So this is 2y minus 18 degrees is equal to 180. 2y is equal to 180 plus 18 degrees. Minus 18 if you transfer into that side it will become as plus 18. So 2y is equal to 18 plus 180 degrees, 198 degrees. Y is equal to 198 by 2. This will be 99 degrees. Right? Yes. Y is equal to 99 degrees. Substitute in ఇందులో మా 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో x is equal to y minus 18 కదా. y minus 18 degrees. x is equal to y అంటే 99 degrees minus 18 degrees. That is equal to x is equal to 81 degrees. Therefore the angles are 99 degrees and 81 degrees. Have you understood clearly? Yes, note it down. Next, third question. The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. Come again. The
Coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls. 7 bats and 6 balls at rupees 3,800. Next again she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball అంటున్నాడు. అంటే ఒక క్రికెట్ టీమ్ కోచ్ అట 7 బ్యాట్స్ 6 బాల్స్ కలిపి 3,800 పెట్టి బై చేసిందట. తర్వాత సేమ్ ఆవిడే 3 బ్యాట్స్ 5 బాల్స్ కలిపి 1,750కి అయితే బై చేసిందంట, అంటే కొన్నది. సో అయితే కనుక బ్యాట్ కాస్ట్ ఎంత, బాల్ కాస్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. లెట్ us see సొల్యూషన్. ఏమనుకుందాం, ఫస్ట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్రికెట్ బ్యాట్ బి ఎక్స్ అండ్ బాల్ బి వై అనుకుందాం. లెట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బ్యాట్ బి రూపీస్ ఎక్స్ అండ్ బాల్ బి రూపీస్ వై. ఓకే, సో మనం 1 బ్యాట్ అయితే ఎక్స్ రూపీస్, 7 బ్యాట్స్ అయితే 7x రూపీస్, మరి 1 బాల్ అయితే వై రూపీస్, 6 బాల్స్ అయితే 6y రూపీస్. ఎస్, అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ సెవెన్ బ్యాట్స్ అండ్ 6 బాల్స్ అంటే 7x ప్లస్ 6 బాల్స్ 6y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 3,800 అని ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా 3 బ్యాట్స్ అండ్ 5 బాల్స్ 3x ప్లస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,750 ఇచ్చాడు. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. సో క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చేయాలని. సో ఫ్రమ్ 1 చూద్దాం, ఫ్రమ్ 1 చూడండి 7x ప్లస్ 6y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3,800 కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3,800 మైనస్ 6y. x is equal to 3,800 minus 6y by 7. 7 ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇతనికి వస్తే డివిజన్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకుందాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ 3 in 2, రైట్? ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ 3 in 2 చేస్తే కనుక ఎస్ 3 అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3,800 మైనస్ 6y బై 7. 2 ఏంటి ముందు రాయండి, 3x ప్లస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,750 కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 3 into 3,800 మైనస్ 6y బై 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,750 ప్లస్ ఇక్కడ 5y ఉంది కదా, 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,750. ఎస్, మల్టిప్లై చేద్దాం. 3 0s are 0, 3 0s are 0, 3 8s are 24, 2 3 3s are 9, 11,400 minus 3 6s are 18y ప్లస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేసేద్దాం. 3 5s are 35y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది కాబట్టి వదిలికి వస్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. 1,750 into 7, రైట్? 11,400 minus 18 plus 35, yes, minus 17y plus 17y is equal to 7తో మల్టిప్లై చేయండి. 7 0s are 0, 7 5s are 35, 3 7 7s are 40, 9 plus 3 52, 5 ఉంది, 7 1s are 7, 12,250. Now 17y is equal to 12,250 minus 11,400. 17y is equal to subtract చేద్దాం. 0 5 12 minus 4 is 8, 850 వచ్చింది. సో y is equal to 850 by 17. 7 5s are 7 0s are, y is equal to 50 వచ్చింది. y is equal to 50 వచ్చింది, అవునా? అంటే y ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ ద బాల్ బి 50 రూపీస్. సో y is equal to 50, సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. x is equal to 3,800 minus 6y by 7, that is equal to 3,800 minus 6 into y అంటే 50 కదా, 50 by 7, that is equal to 3,800 minus 650 is 300 by 7, that is equal to 3,500 by 7 అంటే 7 5s are 35 0 0.
అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 వచ్చిందమ్మా. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎస్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ₹500. therefore రాయండి. therefore the cost of the bat is equal to ₹500 and the cost of the ball is equal to ₹50. Have you understood clearly? Yes, note it down. Next, fourth one. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? Come again. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. అంటే ఒక సిటీలో ట్యాక్సీ ఛార్జెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే, అంటే ఎక్కి దిగితే అంటే ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ కొంత ఉంది, మరి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తే అన్ని కిలోమీటర్లకి మళ్ళీ ఛార్జ్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఫర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 kilometers ద ఛార్జ్ పెయిడ్ ఈజ్ 105. అంటే ఒక 10 kilometers డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే కనుక ₹105 ఛార్జ్ చేశారు. అదేవిధంగా 15 kilometers ఛార్జ్ వెళ్తే కనుక 15 kilometer జర్నీ చేస్తే కనుక ద ఛార్జ్ పెయిడ్ ఈజ్ 155. 15 kilometersకి 155 అంటే 10 kilometersకి ₹105, 15 kilometers ₹155 ఛార్జ్ చేశారనమాట. అయితే కనుక ఫిక్స్డ్ ఛార్జెస్ ఎంత, ఛార్జ్ పర్ కిలోమీటర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అదేవిధంగా హౌ మచ్ డస్ ఏ పర్సన్ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ట్రావెలింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 25 kilometers. ఒక పర్సన్ 25 kilometers ట్రావెల్ చేస్తే కనుక ఎంత ఛార్జ్ పే చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఏమో ఎక్స్ అనుకుందాం, ఛార్జ్ పర్ కిలోమీటర్ వై అనుకుందాం. రైట్? ఎస్. సొల్యూషన్. లెట్ ద ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ బి ₹x and charge per kilometer be ₹y. రైట్? ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఏమో ఎక్స్ అనుకుందాం, ఛార్జ్ పర్ కిలోమీటర్ వచ్చి వై అనుకుందాం. సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ప్లస్ 10 kilometers ట్రావెల్ చేస్తే కనుక అంటే ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ప్లస్ 10 kilometer, 1 kilometerకి వై అయితే 10 kilometersకి 10y కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ₹105 ఛార్జ్ చేశారు. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ప్లస్ 15 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు, ఎక్స్ ప్లస్ 15y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా ₹155 ఛార్జ్ చేసేది. ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో చేయాలి కాబట్టి మనం ఎస్ ఫ్రమ్ 1 చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 10y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105 కదా. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105 మైనస్ 10y, 105 మైనస్ 10y ప్లస్ 10y ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ దిస్ సైడ్, దిస్ విల్ బి మైనస్ 10y. సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 2, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకుందాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105 మైనస్ 10y సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇదేంటి 2x ప్లస్ 15y, ఎక్స్ ప్లస్ 15y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 155. ఎక్స్ అంటే 105 మైనస్ 10y, 105 మైనస్ 10y ప్లస్ 15y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 155. రైట్? సో 105 minus 10y plus 15y, yes, plus 5y is equal to 155. 5y is equal to 155 plus 105 transfer to this side minus 105. So 5y is equal to 155 minus 105 will be yes 50. Y is equal to 50 by 5, that is equal to 10. అంటే y అంటే ఏంటి?
charge per kilometer is 10 rupees, right? Yes, ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో y is equal to 10, substitute in 3 ఏంటమ్మా, x is equal to 105 minus 10y, right? X is equal to 105 minus 10y, that is equal to 105 minus 10y అంటే 10 into y ఎంత వచ్చిందమ్మా 10, that is equal to 105 minus 100, that is equal to 5. X is equal to 5 అనమాట. అంటే ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ వచ్చి 5 rupees, right? Therefore the fixed charge is equal to rupees 5 and the charge per kilometer is equal to rupees 10. ఇది y కదా మరి, x అంటే 5 rupees వచ్చింది, y 10 rupees వచ్చింది. ఇప్పుడు ఛార్జ్ పర్ 25 kilometers ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఛార్జ్ ఫర్ 25 kilometers. 25 kilometers అంటే ఏం చేయాలి, x ప్లస్ 25y అంతే కదమ్మా. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ప్లస్ కిలోమీటర్కి మరి 25 kilometersకి పే చేయాలి కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x అంటే 5 rupees ప్లస్ 25 into y 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 250, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు rupees 255. అంటే ఆ పర్సన్ ఎంత పే చేయాలన్నమాట, 25 kilometers ట్రావెల్ చేస్తే కనుక 255 rupees పే చేయాలి. అర్థమైందా క్లియర్గా? ఎస్, నోట్ చేసుకోండి. ఎస్, చూడండి. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Come again. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. A fraction ఉందమ్మా, దానికి న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్ కూడా 2 యాడ్ చేస్తే 9/11 అవుతుందంట. మరి అలా కాకుండా 3 యాడ్ చేసామనుకోండి, అది ఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 5/6 అయితే కనుక ఆ ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో లెట్ ది న్యూమరేటర్ బి ఎక్స్ అండ్ డినామినేటర్ బి వై అనుకుందాం. అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ విల్ బి x/y అవుతుంది, రైట్? ఎస్. సొల్యూషన్. లెట్ ద న్యూమరేటర్ be x and denominator be y. న్యూమరేటర్ బి ఎక్స్ అండ్ డినామినేటర్ బి వై అనుకుందాం. ఎస్, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, 2 ఈజ్ యాడెడ్ టు బోత్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్, ద ఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 9/11. సో ద ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఏమవుతుంది, x/y అవుతుంది కదా. ఎస్, according to the problem న్యూమరేటర్కి 2, డినామినేటర్కి కూడా 2 యాడ్ చేస్తే x + 2 + y + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/11. సో దీన్ని చూడండి, ఈక్వేషన్ కింద రాద్దాం, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. 11 into x 11x + 11 2s are 22 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 into y 9y + 9 2s are 18, రైట్? సో ఇది 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 will be -4. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, రైట్? అదేవిధంగా ఇంకొకటి చూడండి, 3 is added to numerator and denominator. ఎస్, అంటే x + 3/y + 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/6, రైట్? x + 3/y + 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/6. చూడండి, ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే కనుక 6x + 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5y + 15. 6x minus 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 minus 18. 6x minus 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, రైట్? చూడండి, ఇక్కడ 11x minus 9y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 వచ్చింది కదా. దీన్ని ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ 11x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9y - 4, అవునమ్మా? 9y - 4. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9y - 4/11.
సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోవడం అనేసి దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం డైరెక్ట్గా. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9y మైనస్ 4/11 వచ్చింది. సో ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ 1 ఇంటూ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చూడండి 6 ఇంటూ 2లో x అంటే 9y మైనస్ 4/11 మైనస్ 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 రైట్. ఎస్, ఇది 6 9s 54, y మైనస్ 6 4s 24 మైనస్ ఎల్సిఎం చేస్తే 11 వస్తుంది, 11 5s 55, y బై 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 రైట్. ఎస్, చూడండి 54y మైనస్ 55y అంటే మైనస్ 1y మైనస్ 24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ సైడ్, దిస్ విల్ బి మైనస్ 11 3s 33. సో మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 33 మైనస్ 24 ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ సైడ్, ప్లస్ దిస్ విల్ బి ప్లస్ 24 అంటే ఎంతమ్మా -9 అంటే మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -9, yగా మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 వచ్చింది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 9. నౌ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 సబ్స్టిట్యూట్ in 1, x is equal to 9y minus 4/11 కదా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 ఇంటూ y 9 వచ్చింది మైనస్ 4/11, 9 9s 81 మైనస్ 4/11 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 77/11 అంటే ఎంతమ్మా ఇది? ఎస్ 11 7s, therefore x is equal to 7 వచ్చింది. అవునమ్మా? Therefore, required fraction is x by y అంటే x 7 by y ఎంత వచ్చింది? 9 వచ్చింది కదా, 9 7/9 అనమాట. చూడండి 2 యాడ్ చేసామనుకోండి, 7 + 2 9, 9 + 2 11 సరిపోయింది కదా, 9/11. మరి 3 యాడ్ చేస్తే 10/12 అవుతుంది, అంటే 5/6. సెకండ్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, నోట్ ఇట్ డౌన్. Next, third Romulo, sixth one. This is the final question in this exercise. Yes, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Come again. 5 years hence, అంటే ఇప్పటి నుంచి 5 years తర్వాత, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Jacob ఏజ్ అట అతడి సన్ ఏజ్ కంటే 3 times ఎక్సెస్ ఉంటుందట. 5 years ago, 5 years అంటే 5 సంవత్సరాల క్రితం అయితే, జాకోబ్స్ ఏజ్ వాజ్ 7 times దట్ ఆఫ్ హిస్ సన్. జాకోబ్స్ ఏజ్ అతని కొడుకు ఏజ్ కంటే 7 times ఎక్కువ ఉందంట. అంటే 5 years తర్వాత అయితే 3 times ఉంటుంది, 5 years ముందు అయితే 7 times ఉందంట. సో అయితే కనుక ప్రెజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ జాకోబ్ అండ్ హిస్ సన్ అడుగుతున్నాడు. లెట్ us do solution. Let the present ages of Jacob be x years and son be y years. So according to the problem, after 5 years, చూడండి ఆఫ్టర్ 5 years అంటే జాకోబ్ ఏజ్ ఏమో x+5 అవుతుంది, సన్ ఏజ్ ఏమో y+5 అవుతుంది. అవునా? ఎస్, ఆఫ్టర్ 5 years ద ఏజ్ ఆఫ్ జాకోబ్ విల్ బి ఎస్ 3 times ఎక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 into y+5, 3 into y+5. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x+5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into y, 3y plus 3 5s 15. Next, x is equal to 3y plus 15 minus 5. X is equal to 3y plus 15 minus 5 plus 10. So x is equal to 3y plus 10 అని వచ్చింది. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. రైట్, ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా
5 years ago the ages, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఏమో ఎక్స్ అండ్ వై అనుకున్నాం. 5 years ago అంటే ఇదేమో జాకోబ్ ఏజ్ x-5 అవుతుంది, మరి సన్ ఏజ్ y-5 అవుతుంది. ఏమన్నాడు? 5 years ago జాకోబ్ ఏజ్ వాజ్ 7 times that of his son. 7 times that of his son అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7 into y-5 అవుతుంది, రైట్? సో x-5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 into y, 7y minus 7 5s are 35. y టైప్ 7y టైప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి, 5 టైప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. x-7y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -35 + 5. సో x-7y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -30. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y + 10 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 2, రైట్? ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ 1 in 2, రైట్? అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం 3y + 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 3y + 10 - 7y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -30. 3y - 7y - 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -30 + 10 transfer to this side -10 it will be. So -4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -30 - 10 -40. Minus will be cancelled. Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40/4 అంటే 10. అంటే y ఏంటంటే ఏ సన్స్ ఏజ్ ఈజ్ 10 years, రైట్? ఎస్, చూద్దాం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1 ఏంటమ్మా? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y + 10. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into y అంటే 10 + 10, దట్ ఈస్ 3 10s are 30 + 10. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 + 30 40 అనమాట. అంటే the present age of Jacob will be 40 years and his son will be 10 years. Therefore, the present ages of Jacob is 40 years and his son is 10 years. Is it clear? చూడండి, 5 years ముందు అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది? 35. ఈ అబ్బాయిదేమో 5 అవుతుంది. 7 times సరిపోయిందా? మరి 5 years తర్వాత ఇది 45 అవుతుంది. ఈ అబ్బాయి 15. 3 15s are 45. సరిపోతుంది కదా? క్లియర్గా ఉందా? ఎస్, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే వ్యూవర్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.